کم کنفیگریشن والے ہیں ان کو آپ جوڑ سکتے ہیں سرور سے. اور جیسے ہی آپ کے نارمل پی سی سرور سے جو کہ پاورفل پی سی ہے اس سے جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو تمام فیسلٹیز ٹھیک ہے اسے پرووائڈ ہونے لگتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ اگر آپ کے کمپیوٹر کی قوت نہیں ہے کہ کوئی وہ ہائی فائی ویب سائٹ چلا پائے تو آپ سرور کی مدد سے جب چلائیں گے تو وہ بالکل مکھن کی طرح چلے گی, رپا رپ جسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کل ملا کے یہاں پر بات یہ ہے کہ جب ہمیں ایسی ایپلیکیشنز کا یوز کرنا پڑے جو ہمارے ہر پی سی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, نہیں چلا پائے گا اسے, یا پھر ہمارے کمپیوٹر میں اتنی سٹوریج نہیں ہے کہ وہ ڈاٹا کو اسٹور کر پائے, یا ہمارے کمپیوٹرز میں اتنا اسپیس نہیں ہے کہ ہم پروگرام انسٹال کر پائیں, تو ہم لوگ اپنی ایک کمپنی میں سرور پی سی بنا لیتے ہیں جس میں تمام سافٹ ویئر اسٹوریج بھر دیتے ہیں, جس سے جب بھی ہمیں جس چیز کی ضرورت ہو تو ہم وہ چیز سرور سے ایکسس کر پائیں. آپ انٹرنیٹ کی سروس بھی اپنے سرور سے پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ کو ہر ایک کمپیوٹر پر راؤٹر وغیرہ ڈیوائسز وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں. یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو آپ کے نارمل پی سیز ہوتے ہیں جنہیں کلائنٹ کمپیوٹرز بھی کہا جاتا ہے, ان میں آپ نارمل ونڈو چلاتے ہیں جیسے ونڈو 10, ونڈو 11, ونڈو 8, ونڈو 7, یہ سب آپ چلاتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اسٹینڈ الون آپریٹنگ سسٹم ہے جو تنہا کام کرتے رہتے ہیں, انہیں دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن سرور جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں ان میں نارمل ونڈوز نہیں چلتی ہیں, اس میں سرور ونڈوز چڑھائی جاتی ہیں, جیسے کہ مائکروسافٹ کی سرور 2008. اگر آپ ایپل کا سرور بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے میک او ایس ایکس سرور, اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا آپ چلا رہے ہیں تو اس میں نیٹ ویئر, اس طرح نوبل نیٹ ویئر, اس طرح کے آپ کو آپریٹنگ سسٹم اپنے سرور میں ڈالنے پڑتے ہیں. سرور بنانے کے لیے ابھی ونڈو 10 وغیرہ نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ونڈوز 7, ونڈوز 8, ونڈو 10, ونڈو 11 یہ سب اسٹینڈ الون آپریٹنگ سسٹم ہے, یہ خود کے لیے کام کرتے ہیں, یہ دوسروں کو کوئی سروسز پرووائڈ نہیں کرا سکتے. تو وہ کون سے آپریٹنگ سسٹم ہیں جو کسی بھی کمپیوٹر میں انسٹال ہونے کے بعد دوسروں کو سروسز دے سکتے ہیں؟ وہ ہے آپ کے ونڈوز سرور 2008, میک او ایس اور نوبل نیٹ ویئر, یہ ہیں سارے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پر یہ دے رکھا ہے کہ سرور نا ہم کس کس طریقے سے بنا سکتے ہیں. تو نیچے جو یہ تھوڑی سی ایک ڈراپ کیا کہتے ہیں اسے, آپ کا ٹیکسٹ باکس دے رکھا ہے, اس میں لکھا بھی ہے کہ آپ اس میں خاص کام کے لیے بھی سرور بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب سرور جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ سرور ہوتے ہیں جس میں آپ کسی خاص کام سے ریلیٹڈ سرور بنا سکتے ہیں. جیسے آپ کے یہاں ڈیٹا ٹرانسفر کا بہت کام رہتا ہے, بار بار کون پی ڈی لگائے, بار بار کون ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک لگائے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے. کبھی کبھی نیٹ بھی بزی رہتا ہے تو آپ ڈیٹا ٹرانسفر نہیں کر سکتے, فائل ٹرانسفر نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کو فائلیں ٹرانسفر کرنی ہوتی ہیں تو آپ فائل سرور بنا لیتی ہیں. بار بار آپ کا پرنٹ کا بہت کام ہے, ایک فلاں بندے کو پرنٹ دینا ہے, وہ بیچارہ بھاگا بھاگا آ رہا ہے کہ بھیا میرا پرنٹ نکال دو. اگر آپ پرنٹ دینا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس 100 کمپیوٹرز ہیں اور آپ نہیں چاہ رہے ہیں کہ میرا جو کمپیوٹر ہے اس کے برابر میں پرنٹر لگاؤں, کیونکہ 10,000 روپے کا تو پرنٹر آتا ہے, تو آپ کے پاس اگر 100 کمپیوٹر ہیں تو آپ ہر کمپیوٹر کے لیے 10,000 روپے خرچ نہیں کرنا چاہتے, آپ 10 لاکھ روپے خرچ نہیں کرنا چاہتے. تو اب آپ کیا کریں گے, اپنے 10 لاکھ روپے بچانے کے لیے 10 کمپیوٹروں پر ایک پرنٹر دے دیں گے. ٹھیک ہے, 10 کمپیوٹرز پر ایک پرنٹر لگائیں گے یا 20 کمپیوٹرز پر ایک پرنٹر لگا دیں گے, اور پھر اس کے بعد ایک سرور بنائیں گے جس سے اس پرنٹر کو جوڑ دیں گے, اور اس سرور میں ایک کیا کہتے ہیں اسے, آپ کا ایک سروس انسٹال کر دیں گے جس کا نام ہوگا پرنٹ سرور. اسی کے بعد اگر آپ کو اسٹوریج کا رہتا ہے, جیسے ہارڈ ڈسک ہیں, ڈیٹا بہت اسٹور ہو رہا ہے, پر ڈے کا اسٹور ہو رہا ہے, پر ڈے آپ کچھ نہیں تو کچھ نہیں 60 جی بی انسٹال کر رہے ہیں, تو آپ کو اسٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ چاہیے جو کہ ایک مدر بورڈ, نارمل مدر بورڈ سپورٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, دیکھیے یاد رکھیے ہر مدر بورڈ کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے,
ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جو نارمل پی سی ہے جس میں 500 GB اور 1 TB ہارڈ ڈسک آتی ہے اس میں 3 4 5 TB ہارڈ ڈسک لگا دیں. ناٹ بھی پاسبل. ہر مدر بورڈ کی کنفیگریشن کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ آپ اس میں اسٹوریج نہیں بڑھا سکتے. جیسے میموری کارڈ ہی لے لیجیے موبائل میں کہ آپ میموری کارڈ جو ہے 128 GB 256 GB یا 512 GB بس اتنے تک کا ہی لگا سکتے ہیں, اس سے اوپر کا سپورٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو ایسے میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کیا کہتے ہیں ڈیٹا بیس سرور بناتے ہیں. ایک ایسا ڈیٹا بیس سرور جس میں آپ کو ہیوج اماؤنٹ آف اسٹوریج ملتی ہے. ٹھیک ہے, 1000 TB 1000 TB 2000 TB اتنا اسٹوریج ملتا ہے. مطلب اتنی ضرورت بھی نہیں ہے جتنا اسٹوریج ملتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اسے ڈیٹا بیس سرور بولتے ہیں. اگلا ہوتا ہے اس میں ایک نیٹ ورک سرور. سیدھی سی بات ہے, نیٹ ورک سرور کا مطلب ہی ہوتا ہے انٹرنیٹ کے لیے آپ کے کمپیوٹر میں فٹافٹ نیٹ کی سپیڈ آیا کرے وداؤٹ اینی کوئی ڈیوائس لگائے. صرف نیٹ, آپ کو جب بھی انٹرنیٹ کی ضرورت ہو تو آپ اپنے کوئی پاورفل پی سی سے کنیکٹ ہو جائیے, آپ کے میں ایک دم سالڈ انٹرنیٹ آئے گا. اس کے بعد ہوتا ہے ویب سرور, یعنی کہ ایسی ویب سائٹ جو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے ہیں کہ اس کے لیے مجھے انٹرنیٹ کی ریکوائرمنٹ پڑے, میں آف لائن ہی اس ویب سائٹ کو چلا سکوں, تو اس ویب سائٹ کو آپ اپنے سرور پہ انسٹال کر دیجئے, سیو کر دیجئے. تو آپ کے سرور پر جو ویب سائٹ لاگ ان رہیں گی, سیو رہیں گی, وہ آپ کے کمپیوٹر میں بالکل ایسے چلیں گی جیسے گاڑی کو چلاتے کلچ دبا دیا ہو اور گاڑی بالکل اسموتھ ہو گئی. ٹھیک ہے, چلیے تو یہاں پر کلائنٹ, وٹ از کلائنٹ کمپیوٹر اور وٹ از سرور کمپیوٹر, یہ سمجھ میں آیا ہوگا. نہیں سمجھ میں آیا ہو تو ایک بار ریڈ کریے گا پھر مجھ سے پوچھیے گا. اب آ جائیے پیئر ٹو پیئر. پیئر ٹو پیئر کانسیپٹ سمجھ لیجیے آپ. پیئر ٹو پیئر میں ہوتا کیا ہے دراصل؟ پیئر ٹو پیئر کا مطلب ہے ان دس چیپٹر کمپیوٹر کین بی ڈائریکٹلی کنیکٹ. ارے آواز نہیں, محمد کاشف, غلطی سے مسٹیک سے ماؤس کھل گیا آپ کا. چلیے, پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ یہ پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک. ٹھیک ہے, یقین جانیے گا جو کام آپ یہ اس ٹائم مفت میں پڑھ رہے ہیں, اسی کی پڑھائی کے لیے 80,000 روپے دے کے میں خود آیا, کیونکہ بریلی میں یہ کلائنٹ سرور کریٹ کرنا, پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک بنانا, نیٹ ورک ٹوپولوجی یعنی کل ملا کے نیٹ ورکنگ کے کانسیپٹ ہیں. اگر آپ یہ بیس سمجھ لیتے ہیں تو انٹرنیٹ کی مدد سے, بکس کی ہیلپ سے اور پریمیم بھی پڑھ سکتے ہیں. بس اگر بیس سمجھ میں نہیں آیا تو بیکار. تو یہ بیس ہے بالکل ایک دم. اس کو ایک شارٹ فارم میں CCNA بھی بولتے ہیں. CCNA کا کورس ہوتا ہے جس میں آپ کو یہی سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور اس کا خرچہ آتا ہے 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے شاید, یا 2 مہینے کا 3 مہینے کورس ہوتا ہے. 30,000 روپے کاسٹ ہے اس کی. 30 سے 35,000 روپے کاسٹ تھی سن 2016 میں, اور اب تو اور بڑھ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہ CCNA کورس ہوتا ہے. چلیے پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک میں آ جائیے. اس میں لکھا ہوا ہے ان دس چیپٹر کمپیوٹر کین بی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر اینڈ فائل اینڈ ادر انفارمیشن کین بی ایکسس ڈائریکٹلی بائی کنیکٹنگ ٹو another کمپیوٹر. اس میں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ پیئر ٹو پیئر میں کیا ہوتا ہے, 2 یا 2 سے زیادہ کمپیوٹرز آپس میں ڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک سنگل کیبل کی مدد سے. یاد رکھیے اس میں کسی بھی طرح کی تھرڈ پارٹی ڈیوائس یوز نہیں ہوتی ہے. اس میں آپ کا PC ہوتا ہے اور دوسری ایک کیبل ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پر آگے اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈائریکٹ جڑے ہونے کی وجہ سے یہ انفارمیشن کو, ڈیٹا کو, فائل کو شیئر کر سکتے ہیں. اس کے بعد لکھا ہوا ہے ہاؤ ایور فار دس to take place it is necessary that the computer from which data need to access should be turned on. اور اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر آپ کو کسی PC کا, یعنی یہاں پہ جیسے کئی سارے PC ہیں, تو میں جیسے ہوں کہ میں کمپیوٹر 1 ہوں اگر, اور اگر مجھے کمپیوٹر 2 سے کوئی ڈیٹا ایکسس کرنا ہے تو یہاں شرط یہ رہے گی کہ آپ کا کمپیوٹر 2 آن ہونا چاہیے. اگر آپ کا کمپیوٹر آن نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل
if computer 2 require the X file from computer 1, यहां पर ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर 2 जो है उसे कंप्यूटर 1 से किसी भी तरह की एक फाइल चाहिए. It cannot do so if the computer 1 is turned off. कंप्यूटर 2 कुछ नहीं कर सकता अगर कंप्यूटर 1 बंद हुआ, ठीक है, टर्न ऑफ हुआ. तो यहां पर ये बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि पेयर टू पेयर में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किसी भी तरह का फाइल ट्रांसफर तभी कर सकता है जब जिससे आप कनेक्ट हो रहे हैं, जिससे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो पीसी ऑन हो. अगर ऑन नहीं है तो डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता. अब आ जाइए, पेयर टू पेयर नेटवर्क is a simple inexpensive network that typically connect few than 10 computers. Each computer called a peer has equal responsibility or capability share hardware such as printer, data or information which other computer on the peer to peer network. यहां पर ये बताया जा रहा है कि पेयर टू पेयर नेटवर्क ना एक बहुत ही सिंपल सा नेटवर्क है. पेयर टू पेयर एक सिंपल सा नेटवर्क है, बिना कोई खास खर्चे के ये नेटवर्क बना दिया जाता है और इसमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10 कंप्यूटर ही कनेक्ट आप कर सकते हैं और हर कंप्यूटर को इसमें पेयर बोला जाता है और तमाम कंप्यूटरों को एक ही तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैपेबिलिटी होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो कंप्यूटर 1 कर सकता है वही कंप्यूटर 2 कर सकता है, जो कंप्यूटर 1 नहीं कर सकता वही कंप्यूटर 2 भी नहीं कर पाएगा, यानी बोथ आर इक्वल. उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है जिस तरह से कंप्यूटर 1 है वो डेटा शेयर कर सकता है, हार्डवेयर शेयर कर सकता है, यूज भी कर सकता है, वही काम दूसरा भी कर सकता है. ठीक है, तो इस पेयर टू पेयर नेटवर्क में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं. डायरेक्ट जुमला याद रखिएगा, डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, ना कि सर्वर के थ्रू. क्लाइंट कंप्यूटर में सारे कंप्यूटर एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं और पेयर टू पेयर में कोई सर्वर नहीं होता, डायरेक्ट सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं और ये आपस में डेटा शेयर करते हैं डायरेक्टली. और अगर जिससे हम डेटा ले रहे हैं अगर वो बंद होगा तो हम डेटा एक्सेस नहीं कर सकते. अब इसमें बच्चे बोलते हैं, एक सवाल आपका आता है कि इसमें सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट किसमें है. तो देखिए, जो सर्वर है ना आपका, सर्वर कंप्यूटर, क्लाइंट सर्वर जिसका नाम है, ये आपका सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम है. क्यों? क्योंकि इसमें एक सेंट्रल मशीन है जो सभी कंप्यूटर पर पूरी तरीके से कंट्रोल करोगी. और जो आपका पेयर टू पेयर है ये डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट है. इसमें कोई भी ऐसा मेन पीसी नहीं होता जो तमाम कंप्यूटर्स पर कमांड रख सके. ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेटवर्क टोपोलॉजी पे. नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है कि आप नेटवर्क जो है वो किस डिजाइन का बना रहे हैं. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं और यहां पर आप पढ़ लीजिए टोपोलॉजी. ये रही देखिए टोपोलॉजी. 3 तरह की टोपोलॉजी दे रखी है, जबकि और भी होती हैं, लेकिन फिलहाल हम 3 पढ़ेंगे. यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है. In networking, the terms topology refer to the layout structure of connected computer and device on a network. Network topology are categorized into the following basic types. यानी कि नेटवर्किंग जो है उसमें टोपोलॉजी यूज की जाती है जिससे हम ये चेक कर पाए कि सारे कंप्यूटर्स को जोड़ने का तरीका आखिर क्या रखा गया है. ठीक है, तो यहां पर इसमें बताया गया है कि कुछ बेसिक टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं जिन्हें लोग यूज करते हैं, पसंद करते हैं. सबसे पहली टोपोलॉजी है हमारी बस टोपोलॉजी. तो यहां बस टोपोलॉजी में क्या लिखा हुआ है,
A bus network consists of a single central cable to which all computer and other devices connected. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर देखो जो बस टोपोलॉजी होती है ना, मैं पेन निकाल लेता हूं उसमें, देखो जो हमारी ये बस टोपोलॉजी होती है, इसमें आपको ये जो बीच में जो लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है, ये लाइन नजर आ रही है, ये सिंगल लाइन से ये सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, सिंगल लाइन से ये सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, लेकिन और ये सस्ती भी होती है क्योंकि एक सिंगल तार से सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे जब चाहे ये वाला पीसी इस पीसी से डेटा एक्सेस कर ले। लेकिन ये सस्ती तो होती है बस टोपोलॉजी कि एक सिंगल वायर से सारे कंप्यूटर आपने कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, कैसे, एक सिंगल वायर से ये सारे पीसी कनेक्ट है आपस में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब अगर ये सारे पीसी हैं और इनमें से अगर कोई ये पीसी खराब हो जाए, अगर ये पीसी खराब हो जाता है तो सिर्फ ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे और ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे, लेकिन ये इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर और इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब इनका आपस में जो कनेक्शन है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर लाइन ब्रेक हो जाती है, और हाँ एक चीज और है, अगर इन्हें का टर्मिनल यहाँ पे लगा हुआ है, यानी यहीं से, या फिर इस तरह टर्मिनल होता भी नहीं है, चलिए, तो यहाँ पर ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि बस टोपोलॉजी में एक सिंगल वायर होती है जिसमें 4, 5, 6, 10 कंप्यूटर्स आप कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर जहां से भी कोई पीसी वर्क करना बंद कर दे, ठीक है, या फिर कह लीजिए स्विच ऑफ ही हो, अगर तो अगर स्विच ऑफ होगा तो आगे आप कंप्यूटर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सिस्टम स्विच ऑफ है, बंद है, खराब है, कुछ भी है, ठीक है। चलिए, तो ये होती है आपकी बस टोपोलॉजी। अब आ जाइए आगे, स्टार टोपोलॉजी कैसी होती है। ऑन द स्टार नेटवर्क ऑल ऑफ द कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस नोड्स, यहाँ पर दरअसल कंप्यूटर को ना नोड भी बोला जाता है, नोड्स, नोड ऑन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस थस फॉर्मिंग अ स्टार। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो स्टार टोपोलॉजी होती है इसमें होता क्या है, इसमें एक बीच में एक डिवाइस होती है, ठीक है, जिसका जो कोई भी हो सकती है, हब हो सकती है, स्विच हो सकता है, राउटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस डिवाइस पे ये सारे पीसीज जो दिख रहे हैं आपको, कंप्यूटर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और प्रोजेक्टर, कुछ भी कनेक्ट हो सकता है। और स्टार टोपोलॉजी में फायदा क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में फायदा ये होता है कि इन केस किसी भी तरीके की कभी भी अगर बाई चांस ये वाला पीसी काम करना बंद कर दे, ठीक है, तो आपके सारे कंप्यूटर, सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती रहेंगी, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर ये वाला पीसी भी खराब हो जाए, ये वाला पीसी भी खराब हो जाए, ये प्रोजेक्टर भी खराब हो जाए, तो आपका ये कंप्यूटर इस प्रोजेक्टर पर काम करता रहेगा, ठीक है। यहां तक कि अगर खराब होने की जगह जगह ये स्विच ऑफ भी रहे तब भी डेटा कम्युनिकेशन चलता रहेगा, ठीक है। अगर जैसे ये और ये बंद हो जाए तब भी आपका डेटा कम्युनिकेशन चलता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी अगर आपका डेटा, ये जो बीच में जो डिवाइस लगोगे जैसे हब, स्विच या राउटर कह सकते हैं, अगर ये खराब हो गई तो याद रखिएगा ये सारे पीसी आपस में कनेक्ट होना बंद कर देंगे, ठीक है, ये सारे पीसी आपस में कनेक्ट होना बंद कर देंगे। तो अब इसमें फायदा क्या है हमारा, इसमें फायदा ये है कि जब भी अगर कोई पीसी वर्क नहीं करता, ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन खत्म हो गया है, तो याद रखिएगा कि सारे कंप्यूटर चलना बंद हो जाएंगे, और जब सारे कंप्यूटर, सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होना बंद हो जाएंगी
जैसे ये भी नहीं चल रहा, 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 ये एक ही बार में हो जाएगा कि एक ही बार में सब चलना बंद हो गए। तो इससे क्या होता है, हम डायरेक्ट समझ जाते हैं कि हमारी ये डिवाइस खराब हो गई, ठीक है, क्योंकि सारे कंप्यूटर, सारी डिवाइसेस इसी से जुड़ी हैं। और अगर कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर अगर हमारा कनेक्ट होना बंद हो गया तो समझ जाइए कि ये डिवाइस खराब हो गई है, बाकी कंप्यूटर का कोई परेशानी नहीं। लेकिन बस टोपोलॉजी में प्रॉब्लम है। बस टोपोलॉजी में क्या है, अगर ये कंप्यूटर बंद हो गया तो आपको चेक करना पड़ता है कि आखिर कौन सा कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा, आपको तलाशना पड़ता है, आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा नहीं चल रहा है। तो बस टोपोलॉजी में यही लॉस है कि कि आपको जो है ये पता नहीं चल पाता है जल्दी कि कौन सा पीसी कनेक्ट होना बंद हो गया है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको पता रहता है कि अगर कोई भी कंप्यूटर चलना बंद हो गया है तो समझ जाइएगा कि आपकी जो सेंट्रल वाली डिवाइस है इसे चेंज कर दीजिए, ये खराब हो गई, ठीक है। चलिए, फिलहाल ये चीज हो गई। अब आ जाइए रिंग टोपोलॉजी क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑन अ रिंग नेटवर्क a cable from a closed loop ring with all computers and devices arranged along a ring। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि रिंग टोपोलॉजी जो है ना वो बस टोपोलॉजी की जगह तरह ही होती है। जिस तरह से बस टोपोलॉजी में भी एक तार होता है, एक वायर होता है जिससे सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उसी तरह से रिंग टोपोलॉजी में भी सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक ही वायर से कनेक्ट होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज क्या होता है, यहां देखिए, इसमें एक आपको जो है ये टोकन दिख रहा होगा, ठीक है, ये टोकन दिख रहा है। अब इस टोकन का क्या होता है, ठीक है, ये समझ लीजिए। ये देखिए, ये जो आपको एक टोकन नजर आ रहा है, ठीक है, ये टोकन जिस भी कंप्यूटर के पास है, फॉर एग्जांपल ये टोकन रिंग इसके पास है, ठीक है, ये हमारा पीसी है, इसके पास हमारा टोकन रिंग है। तो अगर इसके पास टोकन रिंग है तो ये हमारे पीसी 1 से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, इससे कनेक्ट हो जाएगा ये। लेकिन याद रखिए, एक दूसरा कंप्यूटर है जो कि कनेक्ट होना चाह रहा है, यानी ये वाला कंप्यूटर कनेक्ट होना चाह रहा है, तो ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर से तभी कनेक्ट होगा जब इसका कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, तब ये कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर समझने का कि एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर तभी कनेक्ट हो पाता है जब उसके पास ये टोकन होता है। जैसे ये टोकन अगर इसके पास है, ठीक है, ये वाला टोकन जो है फर्ज करिए वो इस पीसी के पास है, तो ये अब इससे कनेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये पीसी कनेक्ट होना चाह रहा है इससे, ठीक है, इससे कनेक्ट होना चाह रहा है अगर, तो ये वाला पीसी इससे कनेक्ट तभी होगा, ठीक है, इससे कनेक्ट तभी होगा जब इसका कनेक्शन, ठीक है, जब इसका कनेक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे इसका कनेक्शन बंद होगा और रिक्वेस्ट इसने भेजी है कनेक्ट होने के लिए, तो क्या होगा, ये टोकन जो है वो इसके पास चला जाएगा और जैसे ही इसके पास जाएगा फौरन ये पीसी कनेक्ट हो जाएगा। यहां पर बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए वेटिंग लिस्ट वाला है सिस्टम। जैसे कि हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, दो लोग आपस में एक दूसरे से टेलीफोन पे बात कर रहे हो, तीसरा बंदा कॉल लगा दे, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे शुरू में कि टेलीफोन में कॉन्फ्रेंस कॉलिंग का फीचर नहीं होता। अब तो मोबाइलों में कॉन्फ्रेंस कॉलिंग आ गई है, वरना पहले भी मोबाइलों में कॉन्फ्रेंस कॉलिंग नहीं हुआ करती थी। तो क्या करना पड़ता था लोगों को, ये अगर आपने फोन लगा दिया है तो आपका फोन तब तक बिजी जाएगा जब तक कि सामने वाला इंसान फोन ना उठा ले, मतलब डिस्कनेक्ट ना कर दे, ठीक है। जैसे ही सामने वाला फोन डिस्कनेक्ट करेगा तभी आपका कम्युनिकेशन उससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कल आप मुझसे इसके बारे में राब्ता भी करिएगा क्योंकि ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। और इसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पर जूम आउट करो जरा, ये जो कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं
اسی سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ٹرمس وغیرہ یہ سب میں آپ سے خود پوچھوں گا. آپ کوشش کریے گا کہ یہ ٹاپک پڑھ کر آ جائے, کیونکہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے جو اس چیپٹر میں نہ ہو. تو آپ سے جب میں یہ پوچھوں گا ٹاپک, تو آپ چاہے اس میں دیکھ کر بتائیں یا کتاب سے سمجھ کر بتائیں گے. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم.